ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு விராக் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அகஸ்தியர்குளம் ட்ரெக்கிங் டே 1 பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் போனக்காட் பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி ஒரு 3 கிலோமீட்டர் நடந்து இப்போ போனக்காட் பிக்கெட் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். கேம்ப் 1ங்க இதுதான் பாருங்கள். இப்போ வந்து இங்கே என்னென்னலாம் கொண்டு போகணும், என்னென்னலாம் கொண்டு போகக்கூடாது, நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஃபார்ம் எல்லாம் வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. அதுபோக மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே காட்டணும். சரி வாங்க, என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்போம். നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം, നമ്മളെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം. നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ സ്ഥലത്തെ കടന്നു കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ വനമേഖലയ്ക്കോ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കോ നമ്മളായിട്ട് ഒരു ശല്യമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ശക്തമായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത, എപ്പോഴെങ്കിലും ശക്തമായ മഴ, മഞ്ഞ്, കാറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡായിട്ട് വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അവർ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ചും ഈ വനത്തിനെ കുറിച്ചും അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കണം. അവർ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകരുത്. നിങ്ങൾ ഈ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലും നിങ്ങൾ ഈ വനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവേത് പ്ലാസ്റ്റിക്, സോപ്പ്, ഷാമ്പു, പെർഫ്യൂംസ്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, പൂജാ സാധനങ്ങൾ, ലൈറ്റർ, കത്തി, ഇവയൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ലഹരി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ട്രക്കിംഗ് നമ്മൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത 2-3 പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക കൊടുക്കുക. തിരികെ വരുമ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ എണ്ണം കാണിക്കുക, ആ പൈസ തിരികെ വാങ്ങുക. നമ്മളിവിടെ ചോറിന്റെ കൂടെ ലഞ്ചിന്റെ കൂടെ 2 ബോട്ടിൽ നമ്മളത്തെ ആ ബോട്ടിൽ ഇപ്പൊ 2-4 ദിവസം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ വഴി കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ. അപ്പൊ ഒരു ബോട്ടിൽ പോലും കളയരുത്, വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കും. ബോട്ടിലിന്റെ നഷ്ടമല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് വനത്തെ നശിപ്പിക്കും. നമ്മൾ 3 ദിവസത്തെ ട്രക്കിംഗ് ആണ്, ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീസൺ ട്രക്കിംഗ് ആണ്, നമ്മൾ 2ാമത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കും. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നോക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇറങ്ങുക. ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇറങ്ങിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നുവിടുന്ന പാസ് കൂടി എൻട്രി ചെയ്തിട്ടേ പോകാം. കാരണം നിങ്ങൾ പാസ് എൻട്രി ചെയ്താലേ നിങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിക്കൊണ്ട് നോക്കിയത്. തിരികെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വനശ്രീ എക്കോർഷ കൂടെ പുറത്തു, അതായത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള സാധനം, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കളക്ട് ചെയ്ത തേനും മറ്റു മയം വെളിയിലിറങ്ങി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം വാങ്ങാതെ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ സാധനം വാങ്ങും. ഹാപ്പി ജേർണി. താങ്ക് യു. നിങ്ങളെ പോലുള്ള രാവിലെ நம்ம மதிய சாப்பாடு இங்கே பார்சல் வாங்கிட்டோம். சாப்பாடு, அவியல், ரசம், சாம்பார், பொரியல் எல்லாம் வந்து நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாம்பார் டப்பாவும் ரச டப்பாவும் நம்ம வந்து ட்ரக்கிங் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணணுங்க. ஸோ அதனால் அதை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. சரிங்க, சாப்பாடு பார்சல்லாம் வாங்கியாச்சு. நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாக் காஃபி குடிச்சுக்குவோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து கிடைக்காதுங்க. ஸோ அதனால் பிளாக் டீ, பிளாக் காஃபி நம்ம குடிச்சிக்கலாம். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடுதண்ணி வந்து குடிச்சிட்ருக்கு. மாஸ்டர் வந்து நமக்கு பிளாக் காஃபி இப்போ போட்டு தராங்க. பிளாக் காஃபி 20 ரூபா தாங்க. அதுபோக சாப்பாடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 ரூபா கொடுக்குறாங்க. இந்த காட்டு பகுதியில் நமக்கு இது கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயந்தாங்க. வாங்க காஃபியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
நம்ம அண்ணன் தாங்க டீ மாஸ்டர். நமக்கெல்லாம் டீ போட்டு கொடுத்தாரு. டீ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. சாரி, காஃபி சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஹாய். இப்போ தான் வந்து எல்லாத்தோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்புறம் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் செக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம அப்படியே கிச்சன் பக்கம் திரும்புவோம். இதுதாங்க இந்த கேம்போட கிச்சன். சமையல்காரங்கன்னு மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு கேரளா ரைஸ் தாங்க. நல்லா இருக்குங்க. சாம்பார் நல்லா இருந்துச்சு, ரசம் நல்லா இருந்துச்சு. பிளேட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சில்வர் பிளேட் தான் கொடுக்குறாங்க. அது நம்மளே வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லை அவங்களும் வாஷ் பண்ணுறவங்க பண்ணிடுவாங்க. நமக்கு காசுக்கு ஒர்த்து தாங்க. வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. நம்ம பேக் செக் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. நம்ம நண்பர்கள் பேக்குக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்களோட செக் பண்ணி முடித்தோடனே நம்ம இப்போ போகலாம். அனுப்புவாங்க. பாஸ் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து இங்கே வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா 10 பேரை பேட்ச் அனுப்புகிறாங்க. இங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போகிறவங்க போயிட்டு வந்துக்கலாம். மற்றவங்கெல்லாம் இங்கே செக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கங்கே இருக்கும். இதில் இருக்குங்களா லெமன் கிராஸ் கிட்ட? அங்கே இருக்குது. இப்போ போகிற இத்தனை பேர் டெய்லி போகிறாங்களா, எல்லா பக்கமே நெட்ஒர்க் சர்ச் பண்ணி ரொம்ப இடத்துல நெட்ஒர்க் இருக்கும். ஆனால் இப்படி பேசிகிட்டே போக முடியாது. கட்டாயிடும். எங்கேயாவது ரேஞ்சு டவர் கிடச்சுன்னா அங்கேயே போகல. அங்கேயே நின்று பேசினா ஃபோனு எனக்கு அம்மா பேசலாம். மொத்தம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னா? டோட்டலாக வந்துட்டு இன்னைக்கு நீங்கள் போகிறது 12 கிலோமீட்டர் போகணும். கேம்பில் நாளைக்கு 6. நீங்கள் 4, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் எவ்வளோ தூரம் வருவாங்க? யார் நெக்ஸ்ட் கைடு வருவாங்க. நெக்ஸ்ட் கேட்டு 2 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து போயிருப்பாங்க. மாற்றி வந்துட்டு இருப்பாங்க. அங்கே நீங்கள் போகும்போது தெரியும் ஒரு கேம்ப் இருக்குது. ஓகே. அந்த கேம்பில் இருந்து ஆளுங்க வந்து நீங்கள் அவங்க பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் இப்போ அங்கே ஸ்டே பண்ணிடுவீங்க, நீங்கள் வருவீங்க. நான் இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் நான் இன்னைக்கு 6 கிலோமீட்டர் வருவேன். 8 கிலோமீட்டர் வருவேன். எனக்கு வேறு வேலையாக போயிட்டு ஓகே. உங்களை 4 கிலோமீட்டர் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நான் முன்னாடி போயிடுவேன். அட்டையர் கேம்ப் இருக்கலாம், அங்கே வரைக்கும் வருவேன். இந்த பிளாஸ்டிக் இருக்குது ரொம்ப, அதாவது பொறுக்கிறது. நம்ம கடவுள் கணேசன் எல்லா பக்கம் இருக்காருங்க. விநாயகா தோப்பு காரணம் போடுவோம். 1 2 3. ஓகேங்க, நம்ம பயணம் இனிதே ஆரம்பிக்குதுங்க. வாங்க போவோம். இங்கே பாருங்கள், குழி தோண்டி வச்சுருக்காங்க. நடுவில் வந்து ஒரு கேம்ப் மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் அவங்கெல்லாம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு. எதுக்காக இந்த குழி பறித்து வச்சுருக்காங்கன்னா, காட்டு விலங்குகளான கரடி, யானை இதெல்லாம் வந்து அவங்கள எதுவும் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக குழி தோண்டி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சில நேரம் கரடி இந்த பழக வழியாக நடந்து வந்துடுங்க. ரொம்ப டேஞ்சருங்க கரடி. பார்த்துவாங்க. ஓகே, ஒரு 10 அடிக்கு மேலே இருக்குங்க குழி. வாங்க போவோம். பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் மக்களே, வெயில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. மதிய டைம் வேறு ஆயிடுச்சு. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இங்கே இருக்குது வெயில். மழை வராதுன்னு நினச்சோம், பட் ஆனால் வெயில் கொஞ்சம் தாக்கம் அதிகமாக தான் இருக்குது. நிழலுக்குள்ளே போகிறோம். நிழலுக்குள்ளே வந்தோடனே இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் பிரைட்னஸாக இருக்குது, அதனால் வந்து சுற்றி வெளிச்சமாக தெரியுது. ஆனால் வந்து வெளிச்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. நல்லா அடர்ந்த வளர்ந்த உயர்ந்த மரங்கள் இருக்கங்காட்டி காட்டுப்பகுதிக்குள்ளே போகிறப்போ நல்லா இருக்குங்க, கொஞ்சம் கூலிங்காக. இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது நாளே அகஸ்தியரை பார்த்துட்டு திரும்பி ரிட்டன் வருவாங்க. நம்ம வரமாட்டோம், நம்ம என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். வாங்க. இது ஒரு அருவி. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து சின்ன நீரோடை போகுது. மழை பெஞ்சால் இந்த பகுதியில் வெள்ளம் வந்துடுங்க. இப்போ தான் வந்து தண்ணி கம்மியாக போயிட்டுருக்கு. மழை பெஞ்சுன்னா வெள்ளம் வருங்க. பாருங்கள், செகண்ட் நாள் அகஸ்தியரை வந்து தரிசனம் பண்ணிவிட்டு எத்தனை பேர் ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்காங்க. நம்ம வந்து 3ஆவது நாள் தான் வரப்போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம கேங் வந்து ஓய்வு எடுக்கிறாங்க. ஃபோட்டோ ஸ்டில்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நம்மளும் அப்படியே போய் கேப்பில் ஒரு 2 ஸ்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, யூஸ் ஆகும்.
வாங்க போகலாம். அதுக்காக வந்துட்டு மரத்தை கட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், 2 மரம் விழுந்திருக்கு. கரெக்டாக அந்த பாதையை மட்டும் விட்டுட்டு கட் பண்ணி மற்ற பீஸ் எடுக்காமல் விட்டுருக்காங்க. லெமன் கிராஸ்க்கு வந்துட்டோம். காட்டு தீ பரவி இருக்கு. இது காட்டு தீ பற்றிருச்சா இல்லை யாராவது தீ பற்ற வச்சிட்டாங்க? நம்ம நினைக்கிறதான் மனசு இல்லை, இன்னும் மழை தெரியும். வெயில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஹலோ மக்களே, பேசிக்கிட்டே நம்ம இப்போது அருவிக்கிட்ட வந்துட்டோம். நல்லா தண்ணி வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் நிறையா தான் போகுதுங்க. இங்கே தான் நம்ம இப்போ குளிக்க போகிறோம். கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டு போக போகிறோம். கரெக்டாக இங்கேருந்து பேஸ் கேம்புக்கு பாதி தூரம் தாங்க, 8 கிலோமீட்ரு, மொத்தம் 16 கிலோமீட்டருங்க. இப்போ நம்ம 8 கிலோமீட்டர் வந்தால் இந்த குளிக்கிற ஸ்பாட்டு. தண்ணி வந்து நல்லா சில்லுன்னு போகுதுங்க, சூப்பராக இருக்குது. சரி வாங்க, நம்ம அப்படியே போய் நினைக்கலாம். குளிக்கலான்னு போகிறேன். தண்ணி வேறு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குங்க, கடுகடுங்குது. என்ன ஆகும்னு தெரியல. ஐயோ, என்னங்க இவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குது. ஓ முடியலங்க, ரொம்ப நடுங்குது. அவன் பாருங்க எப்படி போய் குளிச்சுட்ருக்கான் ஜாலியாக. கேரளா ரைஸு, ஒரு பொரியல், ரசம், அவியல், சாம்பார், ஒரு ஊறுகாய். எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட்றோம்.
அருவிக்கிட்ட உட்காந்து சாப்பிட்றோம். கடிச்சுக்கு சைடிஷ் சிப்ஸ். இது நாங்கள் வாங்கினது. காய் நல்லா இருக்கு காய். ஆக்சுவலாக கேமராவில் கொஞ்சம் பிரைட்னஸாக இருக்குது. நேரில் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பகல் நேரம். இங்கே ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்குது. தண்ணி சவுண்ட் இருக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இங்கே ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்குது, நல்லாயிருக்கும். தண்ணிக்குள்ளே ஒரு சத்தம் கேட்டாலே ஒரு சந்தோஷமாங்க. தண்ணியை பார்க்கும்போது நம்மளை அறியாமல் குழந்தைகளாக மாறிடலாம். பாருங்கள் தண்ணி ஓடுது. ஓ, இன்னும் பயந்துட்டேங்க. அங்கே ஒரு குழை மாதிரி இருக்குல்ல, அதே கண்ணு மின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தா எட்டுக்கால் பூச்சி கூடோட ரிஃப்ளெக்ஷன் சன்லைட்டுக்கு. நானே பிளாக் பேந்தர் தான் நினச்சி பயந்துட்டேங்க. ஆக்சுவலாக பட்ட பகல் கேமராவில் பார்க்க பிரைட்னஸாக இருக்குது. ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈவினிங்கான மாதிரி இருக்குங்க. வெயிலோட தாக்கம் கம்மியாக இருக்குது, வெளிச்சத்தோட தாக்கம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. இப்போ வேணாம், இங்கே பார்த்துக்கலாம். தனியாகவும் வெளியே வர்றதுக்கு பயமாகவே இருக்குது. இங்கே இன்னொரு அருவி இருக்குங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் நிறையா இருக்குது இங்கே, சின்ன சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ். மரங்களெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம நடந்து வந்து பேஸ் கேம்ப் ரீச் ஆகிட்டோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போகலாம். இதுதாங்க நம்ம பேஸ் கேம்ப்பு. அந்த ஒயிட் கலர் பில்டிங் வந்து கேண்டீன். ஃபஸ்ட்டு ஷெட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இருந்துக்குவாங்க. பின்னாடி இருக்கிற ஷெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் இருப்போம். பாருங்கள், நமக்கு டின்னருக்கு சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.